Afternoon, everyone. Namaste. Today's mode of communication would be Hindi, English and Tamil. आज हम हिंदी, इंग्लिश और तमिल में बात करेंगे. So let's start. Any question you guys can put up in the chat box. कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो आप पूछ सकते हैं या chat box पे डाल सकते हैं. So yeah, Asta just taking a minute. As Asta told, இன்னைக்கு வந்து நம்ம இங்கிலீஷ் ஹிந்தி அண்ட் தமிழ் தான் லாங்குவேஜ். ஸோ யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் யூ கேன் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்கலாம், இல்லைன்னா அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம். ஓகே, இங்கிலீஷ் ஹிந்தி அண்ட் தமிழில் தான் இன்னைக்கு இந்த செக்ஷன் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது. ஓகே, யா அஸ்தா ப்ளீஸ். Okay. So हमारी वेबसाइट what does a website mean? Actually a website is the face of your organization. आपकी जो वेबसाइट होती है आपका ऑर्गेनाइजेशन आपका जो संस्थान है उसका चेहरा होती है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी दैट द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट व्हिच यू प्रेजेंट टू बी इंफॉर्मेटिव एंड करेक्टली इंफॉर्मेटिव. इसका मतलब ये है कि आपकी जो संस्थान है जब आपका चेहरा है इस तरीके से अगर आप जो भी अपनी वेबसाइट बना रहे हैं उस पे जो इन्फॉर्मेशन जो भी आप जानकारी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से दिखनी चाहिए. तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या क्या होना चाहिए. सो फर्स्ट वी विल गेट टू नो व्हाट ऑल एलिमेंट्स शुड बी देयर ऑन द वेबसाइट. तो हमारे वेबसाइट के ऊपर ये वाले एलिमेंट्स होने चाहिए. अबाउट अस, मिशन, विजन, इम्पैक्ट, टीम, योर प्रोग्राम्स, योर इवेंट्स, रिपोर्ट्स, कॉन्टैक्ट अस सेक्शन. तो ये एलिमेंट्स होते हैं, ये तत्व होते हैं जो हमारी वेबसाइट के ऊपर होने चाहिए. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स व्हिच हैज टू बी देयर ऑन अ वेबसाइट. नाउ विल टॉक अबाउट सेपरेटली अबाउट ईच सेक्शन. हम अब अलग अलग सेक्शंस ले रहे हैं. Asta, just a minute. Can you go back so I can just give a brief about in Tamil? So sure. we have induced from. Okay, yeah, thank you. ஸோ என்ன சொன்னாங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம வெப்சைட்டில் வந்து இதுதான் ஒவ்வொரு செஷன்ஸும் நீங்கள் வெப்சைட் பேக்கெண்டில் அப்டேட் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இல்லைன்னா வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணும்போதும் அபவுட் அஸ், மிஷன், விஷன், இம்பேக்ட், டீம், ப்ரோக்ராம்ஸ், ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த ஒன் பை ஒன் இந்த ஒவ்வொரு செஷன்லேயும் நம்ம எப்படி அப்டேட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா என்ன கான்டென்ட் அப்டேட் பண்ணலான்னு தான் இன்னைக்கு பார்க்குறது. எஸ் அஸ்தா. So in about a section में हम पढ़ेंगे. Firstly, what we will write the name and date of the establishment and place of establishment. नाम, दिनांक और जिस जगह पे आपकी वेबसाइट आपका जो संस्थान है वो है उसके बारे में हम लिखेंगे. दूसरा हम लिखेंगे द नेक्स्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट इन अबाउट अ सेक्शन ओनली. वो है जो प्रोग्राम्स हमारे हैं उनका व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दोज प्रोग्राम्स. उनके पीछे जो हम प्रोग्राम्स चला रहे हैं अपनी संस्थान में उनके पीछे जो हमारा उद्देश्य है उसको चलाने का, किसके किसके लिए चला रहे हैं, फॉर होम वी आर वर्किंग, एंड व्हाट इज द स्ट्रैटेजी. हमारी जो एक सोचने का तरीका है वो क्या है उसके पीछे. हम व्हाट इज द मेथोडोलॉजी, हम किस तरीके से एनजीओ हमारा चलाते हैं ताकि हम लोगों के जीवन में बदलाव ला सकें, टू चेंज द पीपल लाइव्स. और तीसरा एंड द थर्ड पॉइंट वुड बी अगर आपकी संस्थान नई है, इफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज न्यू, तो जो हमारी आकांक्षा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, द ऑर्गेनाइजेशन हैव सम एस्पिरेशंस लाइक चाइल्ड एजुकेशन. जो हमारा आकांक्षाएं हैं जैसे बच्चों की पढ़ाई, हमें 2026 तक 600 बच्चों को पढ़ाना है, या और वी कैन से वी हैव टू टीच 600 स्टूडेंट्स बाय 2026. और हमें ये बोलना है कि हमें 2028 तक 5 ओल्ड एज होम्स बनाने हैं. वी हैव टू बिल्ड 5 ओल्ड एज होम बाय 2028. सो दीज आर एस्पिरेशंस. तो ये सब चीजें these are very important things which has to be in an about us section which shows in a brief what is your organization all about. So ये जो हम अबाउट अस सेक्शन में लिखेंगे ये उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी है. ये सारी चीजें जो हैं अबाउट अस सेक्शन में होनी चाहिए जिससे हमें ये सामने वाले को ये पता चल सकेगा कि हमारी जो संस्थान है वो किसके ऊपर काम करती है, किस लिए काम करती है, और हम अपने आने वाले फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हैं करने के लिए, और ये कितनी पुरानी संस्थान है. या नीना? ओके,
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம about a செஷன். ஸோ about a செஷனில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்னென்னா நம்ம ஆர்கனைசேஷன் பற்றி தான் நம்ம அதில் கொடுக்குறோம். ஆர்கனைசேஷன் பற்றினா ஆர்கனைசேஷனோட நேம், எந்த இயரில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோ இல்லை அண்ட் எந்த பிளேஸில் நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஓகே, த மெயின் திங் நம்ம ஆர்கனைசேஷனோட நேம், எந்த டேட்டில் நம்ம இயரில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோ, எந்த இடத்துல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கு. செகண்ட் ஒன் வந்து நம்ம எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம், நம்மளோட நோக்கம் என்ன, நம்மளோட ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல. இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஒரு என்ஜிஓ வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது சில்ட்ரன்ஸோ இல்லைன்னா உமன் எம்பவர்மெண்ட் பற்றியா இருக்கலாம். அப்போ அந்த ஏரியாவில் நம்ம என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுவோம், இவங்களோட மோட்டிவ்க்காக, இல்லைன்னா இது சக்ஸஸ் ஆகுறதுக்கு, இல்லைன்னா இந்த நோக்கம் நம்ம அடையிறதுக்காக என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இல்லைன்னா என்னென்ன மெத்தடாலஜி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னு தான் நம்ம செகண்ட் பாயிண்ட்ல நம்ம செகண்ட் பாயிண்ட்ல சொல்றது. இதுதான் நம்ம about usல செகண்டா நம்ம கொடுக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் திங். அதுக்கப்புறமா தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்கன்னா, இப்போ இன்கேஸ் ஆர்கனைசேஷன் புதுசா இருக்கு. ஓகே, ஆர்கனைசேஷன் புதுசாக இருக்கும்போது நமக்கு வந்து ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமாவோ இல்லைன்னா 10 இயர்ஸ்க்கு இல்லை ஒரு லாங் ரன்னில் நம்மளோட ஆர்கனைசேஷன் நம்ம எதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணோம், இந்த ஒரு நோக்கம் அடையிறதுக்காக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். எக்ஸாம்பிள் வந்து சைல்டு எஜுகேஷன் டு 600 சில்ட்ரன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2026 நம்ம இவ்வளோ சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம சைல்டு எஜுகேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம், அந்த ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அந்த ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரீஃப் வந்து நீங்கள் about usல கொடுக்கலாம். உமன் எம்பவர்மெண்டாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா சைல்டு ரிலேட்டடாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டடாக இருக்கலாம். ஸோ எதுக்காக ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, எந்த நோக்கத்துக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதோட ஒரு சின்ன ப்ரீஃப் கொடுத்தா ஒரு வெப்சைட் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு தெரியும், ஓகே இந்த நோக்கத்துக்காக தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, இல்லை இந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, லாங் ரன்ல உங்களுக்கு வந்து இதுதான் உங்கள் ஆர்கனைசேஷன் அடையணும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் about usல நம்ம போட வேண்டிய கான்டெக்ட். எஸ் அஸ்து. The next thing we'll talk about is mission and vision. Next चीज इसके बारे में हम बात करेंगे वो एलिमेंट है हमारा mission और vision. What is vision first? विजन क्या होता है? विजन encompasses the long term goal of the organization. मिशन का मतलब है जो हमारा दूर का हम अगले 10 साल 15 साल या हम जो अपना ऑर्गेनाइजेशन जिस लिए बनाए हैं वो चीज के बारे में हम विजन में बात करते हैं. We will talk about why the vision is all about the long term goal of the organization for which we have established the organization. फिर what about mission? Mission is all about what steps we take to accomplish that vision. इसका मतलब है मिशन का मतलब है कि क्या 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 तरीके हम अपनाते हैं जिस तरीके से उन तरीकों से हम अपने विजन की तरफ पहुंच सकें. जैसे कि मिशन में क्या होगा, जैसे हम स्किल डेवलपमेंट कराते हैं, वी टॉक अबाउट स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, वी टॉक अबाउट अवेयरनेस ड्राइव्स. सो स्किल डेवलपमेंट, व्हाट डज दैट मीन? स्किल डेवलपमेंट मीन्स टेलरिंग क्लासेस or beautician course which are short term but they will subsequently lead to vision. मिशन का मतलब है टेलरिंग क्लासेस होना या छोटे मोटे ब्यूटिशियन कोर्स कराना या कंप्यूटर क्लासेस की ट्रेनिंग देना, जिससे क्या होगा जो लेडीज होंगी, जो विमेन है, जो अनएजुकेटेड है इसके बारे में, दे विल गेट टू नो. सो ये छोटे छोटे स्टेप्स से ही वी कैन गेट टू द विजन. So vision is about long term goals, mission is about what steps we take to reach to that vision. Yes, Neena. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மிஷன் அண்ட் விஷன் பார்க்குறோம். மிஷன் அண்ட் விஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது ஒரு என்ஜிஓவுக்கு. ஏன்னா இது பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ஜிஓட ஒர்க்கு இல்லைன்னா ஆர்கனைசேஷனோட ஒர்க்கு நம்ம நடத்துவோம். ஸோ விஷன் என்னன்னா, விஷன் வந்து லாங் டேர்ம் கோல். நம்ம என்ஜிஓ வந்து லாங் டேர்மாக என்ன எதுக்காக ஒர்க் பண்ணுறோம், என்ன ஒப்ஜெக்டிவ், அதுதான் விஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விஷன் வந்து அந்த கம்யூனிட்டி இல்லைன்னா அந்த ஏரியாவுக்கு வந்து உமன் எம்பவர்மெண்ட்டாக இருக்கலாம். அதே மாதிரி மிஷன் என்ன வரும்னா, மிஷன் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸ். இந்த லாங் டேர்ம் கோல் அச்சீவ் ஆகுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன ஷார்ட் டேர்மாக
இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறதோ இல்லைன்னா என்னென்ன ட்ரைனிங் இல்லை அந்த லாங் டேர்ம் கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக என்னெல்லாம் ஷார்ட் டேர்மாக பண்ணுறோமோ அதுதான் மிஷன். இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டியில் வந்து அந்த உமன் எம்பவர்மெண்ட் தான் நம்மளோட விஷன் லாங் டேர்ம் கோல்னா அந்த உமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்காக நம்ம வந்து இப்போ ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம், அவேர்னஸ் கிளாஸஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து லாங் டேர்ம், சாரி இதெல்லாம் வந்து ஷார்ட் டேர்ம். ஸோ இந்த ஷார்ட் டேர்ம் மூலமாக நம்ம என்ன அந்த லாங் டேர்ம் கோல் அச்சீவ் ஆகுறோம். ஸோ விஷன் வந்து எப்போவுமே லாங் டேர்மாக இருக்கும், மிஷன் வந்து ஷார்ட் டேர்ம். எஸ் எஸ் அஸ்தா. Now the next section is impact. Impact is very important as it shows what work we have done and how far we have reached till now. जो impact होता है वो बहुत ही important section है हमारा, जो कि हमारा दिखाता है कि हम कितने प्रभावित कर रहे हैं कितने लोगों को अपने काम से. So इसका मतलब है how many lives have been impacted by the activities or initiatives by the NGO. And secondly, it is important for the website as it creates trust and verifies the work. The work done by the NGO. So ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रभाव किए हुए लोगों को, जिनको हमने प्रभावित किया है अपने NGO के या अपने संस्थान के काम के द्वारा, उनको हम बताएं और इस चीज़ से हम अपने ऊपर एक विश्वास बना पाएंगे दूसरे लोगों का कि हाँ, हमारी संस्थान इतने लोगों के लिए काम कर चुकी है, इतने लोगों को हमसे ये प्रभाव मिला है, इतनी लेडीज, इतनी विमेन हमारे यहाँ से पढ़ाई कर रही हैं, इतने बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा रहा है, इतने बच्चों को खाना दिया जा रहा है. ये सब चीजें अगर हम बताएंगे तो हमारे जो संस्थान है उसका जो होना है बाकी संस्थानों के साथ एक जुड़ाव हम महसूस कर पाएंगे और हम देख पाएंगे कि जो हमारी संस्थान काम कर रही है वो बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है. तो इससे हमारे ऊपर एक भरोसा लोगों का पैदा हो सकता है. We'll get to know through the impact only how many lives we are impacting and how much of difference we are going to create through our organization, be it providing foods to the needy or to the children or to the changing the life of women through employment generation or skill development. So showing the impacts are very important. It could be numbers like 250 people are being educated. हम ऐसे बता सकते हैं कि 250 लोगों ने हमारे यहाँ से स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ली है. इस तरीके से through this method only we can show how we are creating the impact. Yes, Neena. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இம்பேக்ட் செக்ஷன். எப்போவுமே நான் என்ஜிஓஸில் இருந்த டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணும்போது இம்பேக்ட்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து நிறைய பேர் கொடுக்க மாட்டாங்க. இம்பேக்ட்ஸ் என்னன்னு அவங்களுக்கு புரியலை, இல்லைன்னா அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அவங்களுக்கு புரியாததுனால நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் இம்பேக்டோட இது கொடுக்க மாட்டோம். நம்ம ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இல்லைன்னா ஆக்டிவிட்டியோட பொறுத்து மறுபடியும் நம்ம காண்டாக்ட் பண்ணி தான் இம்பேக்ட் வந்து நம்ம ஒரு இதில் அப்டேட் பண்ணுவோம். ஸோ இம்பேக்ட் என்னன்னா, இம்பேக்ட் வந்து ஒரு என்ஜிஓஸை பொறுத்து இம்பேக்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது எப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ பேரோட லைஃப் நம்ம ஆக்டிவிட்டி இல்லைன்னா நம்மளோட ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்திருக்குன்னு அந்த இம்பேக்டோட தான் நம்ம தெரிய வரும். அதாவது இப்போ ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, இல்லைன்னா அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இனிஷியேட்டிவாக இருக்கட்டும், அந்த இனிஷியேட்டிவ் மூலமாக எவ்வளோ பேருக்கு அது பெனிஃபிட் ஆயிருக்கு, த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்னு சொல்லும்போது அங்கே ஒரு எக்ஸாக்டாக ஒரு நம்பர் தெரிய வருது. ஓகே ஃபைன், இவ்வளோ பேருக்கு அது வந்து ஒரு நம்மளோட ஒர்க் வந்து வெரிஃபை பண்ணதோ, இவ்வளோ பேருக்கு தெரிய வருது, இவ்வளோ பேருக்கு அது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம காமிச்சதுன்னு ஒரு ப்ரூஃப் தான் இந்த இம்பேக்ட். ஸோ இவ்வளோ பேர் நம்மளோட ஆக்டிவிட்டீஸ் இல்லைன்னா இனிஷியேட்டிவ் மூலமாக டிஃப்ரென்ஸ் வந்திருக்கு, சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு, இல்லைன்னா பெனிஃபிட் ஆயிருக்கு, அதுதான் இம்பேக்ட். அது நம்ம வெப்சைட்டில் இல்லைன்னா ஆர்கனைசேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். இப்போ ஒரு 10 இயர்ஸாக ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு, அப்போ அவங்களோட இம்பேக்ட் வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் இருக்கணும். ஏன்னா 10 இயர்ஸ் அவங்கள ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலமாக அந்த கம்யூனிட்டி இல்லைன்னா அந்த லொக்காலிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்துருச்சுன்னா இட் இஸ் அந்த ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக தான். அப்போ அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். வெப்சைட்டில் பார்க்கும்போது மேபி அது ஒரு சின்ன நம்பரில் கூட நமக்கு தெரியல, பட் அது பார்க்குறவங்களுக்கு வெளியிலிருந்து ஒரு ஆள் வியூ பண்ணும்போது இவ்வளோ பேருக்கு அது இம்பேக்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லும்போது அது அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு தான் ரொம்ப ஐ மீன் அவங்களோட ஒர்க்கு வெரிஃபை
பண்றதும் அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கும் இது இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இம்பேக்ட்னு சொல்லும்போது எவ்வளோ பேர் அது பெனிஃபிட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றது தான். மேபி எந்த ஆக்டிவிட்டி கூட இருக்கலாம், அந்த நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் பெனிஃபிட்டட், இல்லைன்னா அந்த ஆக்டிவிட்டி மூலமா ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் எதுவா இருக்கட்டும். ஸோ அதை தான் நம்ம இம்பேக்ட்னு சொல்றது. யா அஸ்தா, Okay. if you want we can pause for a minute if people have Yeah. some doubt in this. யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல கேட்கலாம், இல்லைன்னா அன்மியூட் பண்ணி கூட கேட்கலாம். இது வரைக்கும் லைக் சொன்ன இப்போ அபவுட் அஸ், இம்பேக்ட், விஷன், மிஷன், இதில் ஏதாச்சும் எப்படி ஏதாச்சும் கான்டென்ட் வைஸ் டவுட் இருந்தால் ப்ளீஸ் யூ கேன் ஆஸ்க். Yeah, Asa, I think we can continue. Yeah. Okay. The next section is program. So what basically is the programs? Programs are the sectors that the NGO works within and execute projects related to those sectors. Like programs क्या होते हैं, जैसे कि हमारा जो संस्थान है वो जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए कोई प्रोग्राम लगाता है, तो दैट उसको हम बोलेंगे एक प्रोग्राम. मगर उस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे काम हो सकते हैं. पढ़ाने का मतलब ये है हम गरीब बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, दलित बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, उनको हम उसमें कुछ ट्रेनिंग भी दे सकते हैं. तो ये सब एक प्रोग्राम के अंदर आ सकता है. So what does a program mean? Programs means a collaboration or amalgamation of different activities. Like within a program, we can provide training also. We can educate kids also. We can give them knowledge about health and hygiene. So programs include health, foods, water, sanitation. These could include any of the topics mentioned here. Yes, Neena. Okay, so programs. Programs is the another important thing which we focus on a website. Sorry, தமிழ்ல தான் பேசணும். I'm sorry. ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் நம்ம வெப்சைட்ல வந்து அடுத்த இம்பார்ட்டண்டா எல்லா மீன்ஸ் அப்டேட் பண்ண வேண்டியது. ஸோ இதுல கான்டென்ட் எப்படி அப்டேட் பண்றது, இல்லைன்னா ப்ரோக்ராம் செஷன் அடியில் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ என்ஜிஓ, இப்போ உங்க ஆர்கனைசேஷன் மெயின்லி ஃபோக்கஸ் பண்றது மேபி ஹெல்த்தா இருக்கலாம், இல்லைன்னா சானிடைசேஷன், ஹைஜீன், இல்லைன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச். ஸோ என்ன ஃபோக்கஸ் பண்றீங்களோ ஸோ அது ரிலேட்டடாக நீங்கள் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும். ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லும்போது மேபி 1 month ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம், இல்லைன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ஒரு 1 day ஈவெண்ட் இல்லாமல் ஒரு ஷார்ட் டேர்மாக ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறீங்க, ரெகுலராக கண்டக்ட் பண்ணி அதில் ஒரு பெனிஃபிட், இல்லைன்னா அது மூலமாக நம்ம அது மூலமாக நமக்கு ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஷார்ட் டேர்ம் ஈவெண்ட், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அதுதான் ப்ரோக்ராம்னு சொல்றது. மெயினா வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷன் என்ன ஒர்க் ஃபோக்கஸ் பண்றீங்களா, மேபி ஹெல்த்தா இருக்கலாம், இல்லைன்னா சானிடைசேஷன், கிளைமேட், எஜுகேஷன், அது பொறுத்து என்னென்ன இனிஷியேட்டிவ் நீங்க எடுக்கிறீங்களோ அது வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் செஷன்ல வரும். ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க ப்ரோக்ராம்ஸ் வெப்சைட்ல அப்டேட் பண்ணும்போது அதோட ப்ரீஃப் டிஸ்கிரிப்ஷனாக கொஞ்சம் கொடுக்கணும். அதாவது என்ன மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க, என்ன ப்ரோக்ராம், எந்த இடத்துல கண்டக்ட் பண்ணுறீங்களா, அதில் எவ்வளோ பேர் மேபி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணீங்க, அது கூட கொடுக்கலாம். அந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக எவ்வளோ மீன்ஸ் என்ன பெனிஃபிட், நம்ம ஒரு ரிவ்யூ இல்லைன்னா ஃபீட்பேக் வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம்ல, ஸோ அது மூலமாக என்ன நீங்கள் அட்டைன் பண்ணீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஸ்கிரைபாக எப்போவுமே ப்ரோக்ராம் செஷனில் கொடுக்கறது நல்லது. ஒரு 1 word இல்லைன்னா 1 line கொடுக்காம ஒரு டீட்டெயில்டாக ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் இது எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணி கொடுக்கறது எப்போவுமே நல்லது. ஏன்னா வெப்சைட் வியூ பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும், ஓகே இந்த ப்ரோக்ராம் நடத்தியிருக்காங்க, இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக இவ்வளோ பேர் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, இவ்வளோ பேருக்கு இந்த பெனிஃபிட் கிடைச்சிருக்குன்னு எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரிய வர்றதுக்கு ப்ரோக்ராம் செஷன் இப்படி அப்டேட் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எஸ் அஸ்தா. So next is about events and activities. Next event or activities के बारे में हम बात करेंगे. Earlier we have talked about programs. Programs was a bigger version. प्रोग्राम जो होते हैं उनमें काफी सारी चीजें आती हैं जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं, जो कि चलते रहते हैं. प्रोग्राम्स, इवेंट्स इज अबाउट अ शॉर्ट टर्म थिंग.
जो कि बहुत which are the work which is basically focused on one thing. सो इवेंट्स जो होते हैं वो एक ही चीज पे फोकस्ड होते हैं. जैसे व्हाट वी टॉक अबाउट इज बिल्डिंग अप बिल्डिंग this the organization is building an old age home. So this is a one time event and this has happened. एक ओल्ड एज होम बना रहे हैं वहां पे, तो ये एक इवेंट हो गया और एक ये एक बार बन गया. ये एक प्रोग्राम के अंदर एक छोटा सा इवेंट आया है. So this could also include celebration like Janmashtami celebration or Pongal celebration or Christmas or Republic Day or anyone's birthday. This could also be created as an event. So इसको भी एक इवेंट की तरह माना जाएगा कि हम जन्माष्टमी मना रहे हैं या अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं. तो इन सब की चीजों के लिए भी हम इवेंट ही लिखते हैं. और इवेंट्स को बताना अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हमारा पता चलता है कि हमारे जो संस्थान है वो अभी पूर्ण रूप से काम कर रही है और जिस काम के लिए उसने अपने आप को स्थापित किया है उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में वो सही चल रही है. Updating the events on the website is very important, as the particular person who visits the website will get to know that the particular organization is still working in the direction, in the right direction, and is going to achieve its goal one day or the other, because it's continuously doing something or the other for the development of a society or for the development of the people. Yes, Neena. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ ஆக்டிவிட்டி இப்போ அஸ்தா சொன்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டி வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஆக்டிவிட்டீஸ் பொறுத்து தான் நம்ம ஆர்கனைசேஷன் எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்குது, எவ்வளோ ஆப்ரேஷனலாக இருக்குன்னு நமக்கு தெரிய வரும். ஸோ உங்களுக்கே தெரியும், இன் பிட்வீன் வந்து எங்களோட டீம் உங்களை கால் பண்ணி, சார் ஆக்டிவிட்டீஸ் எதுவுமே அப்டேட் பண்ணலாம் மேம், ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்டேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது உங்களுக்கே தெரியும். அது ஏன்னா நம்ம வியூ பண்ணும்போது, ஒரு வெப்சைட் வியூ பண்ணும்போது அபவுட் அ செஷன் இல்லைன்னா ப்ரோக்ராம்ஸ் இல்லை மற்ற எல்லாமே நம்ம எப்போவுமே அப்டேட் பண்ண தேவையில்லை. ஆனால் ஆக்டிவிட்டி செஷன் எப்போவுமே நம்ம ஒரு ஆக்டிவிட்டி முடிஞ்ச அப்போவே இல்லைன்னா வித்தின் 1 or 2 days வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணணும். அப்டேட் பண்ணால் தான் இவ்வளோ ஆக்டிவிட்டீஸ் உங்கள் ஆர்கனைசேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு, இவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு தெரியும். ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி செஷனில் என்ன எப்படி அப்டேட் பண்ணணும்னா, நம்ம இப்போ ஒன் டே ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, இப்போ உமன்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்பீங்க, இல்லைன்னா பொங்கல் செலிப்ரேஷன் பண்ணியிருப்பீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஒன் டே ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்கள் ஆர்கனைசேஷன் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்பீங்க, இல்லைன்னா கண்டக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. அந்த ஈவெண்ட்ஸை தான் நம்ம ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறது. இல்லைன்னா அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம், ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல நம்ம ஒரு இஷ்யூக்காக ஒரு அவேர்னஸ் கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே ஆக்டிவிட்டி செஷனில் வரும். ஸோ அதை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணலாம். இது வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி தான், சேம் தான். அப்டேட் பண்ணும்போது ஒரு ஒன் லைன் அப்படி இல்லாமல் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக என்ன ஆக்டிவிட்டி, என்ன நோக்கத்துக்காக நீங்கள் அந்த ஆக்டிவிட்டி கண்டக்ட் பண்ணீங்க, எவ்வளோ பேர் அட்டென்ட் பண்ணீங்க, எவ்வளோ பேர் இதனால் பெனிஃபிட் ஆயிருக்கு, அந்த மாதிரி ஒரு டீட்டெயில்டாக ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் எப்போவுமே கொடுத்தா அது வியூ பண்ணுறவங்களுக்கு ஈஸியாக அவங்களுக்கு உங்கள் ஆக்டிவிட்டீஸ் பற்றி புரியும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறதுனா, இப்போ ஒரு சிஎஸ்ஆர் ப்ராஜெக்ட் வருது, அப்போ அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களோட வெப்சைட் தான் வியூ பண்ணுவாங்க. வெப்சைட் வியூ பண்ணும்போது அவங்க மெயினாக வந்து எல்லாமே பார்ப்பாங்க. மோர் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஆக்டிவிட்டி செஷனில் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா என்ஜிஓஸ் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்கிறதுன்னு அது பொறுத்து தான் அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அது வாசிக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு டீட்டெயில்டு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகே, இவங்க இவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்காங்க, இவ்வளோ குட் ஒர்க் கம்யூனிட்டிக்காக பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு அவங்களுக்கு புரியும் போது தான் உங்கள் ஆர்கனைசேஷனுக்கே ஒரு மதிப்பு. இப்போ நீங்கள் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறீங்க, எதுவுமே அப்டேட் பண்ணாமல் இருக்கும்போது அது விசிபிள் இல்லை, யாருக்குமே தெரியறது இல்லை. நீங்கள் பண்ணுறீங்க, ஆனால் யாருக்குமே வெளியே இருக்கிறவங்களுக்கு எதுவுமே அது தெரியறது இல்லை. ஸோ அதனால் ஆக்டிவிட்டி செஷன் எப்போவுமே அப்டேட் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எஸ் ஆஸ்தா, ப்ளீஸ். The next section is the members of the NGO. हम members के बारे में बात करेंगे. We have 3 kind of members in the NGO: team members, advisory members and the board members. 3 तरीके के members होते हैं ज्यादातर NGOs के साथ, जिसमें कि team members होते हैं, advisory members और board members. So team members are basically executive members. Advisory members are the people, are the persons basically who could be from the NGO or from the outside the NGO. Advisory members वो हो सकते हैं जो NGO से भी हो सकते हैं और NGO के बाहर से भी हो सकते हैं. वो basically they basically deals with the legal matters
या कानूनी कार्रवाई कानूनी जो दाव पेच है उनके बारे में जानते हैं, तो इन सब के बारे में एनजीओज को बताते हैं। They get to know about the legal matters or any financial matters. For that matter, the NGOs have advisory members, which could either from the NGO or from outside the NGO. And third are the board members. So board members could be president, chairman, founder, vice president, whichever are mentioned here. So these are the most important part of the organization. All of the people are the important part, but these are the decision makers who take major decisions. And yes, ये बोर्ड मेंबर्स जो होता है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जिनको सालों का एक्सपीरियंस होता है, ये वो मेंबर्स होते हैं जो संस्थान के लिए सारे डिसीजंस लेते हैं, सारे उसकी प्रोग्राम्स और उसके एक्टिविटीज के बारे में सोचते हैं और कैसे संस्थान आगे चलेगी उसके बारे में बताते हैं। Yes, Okay, next session வந்து team members, advisory members and board members. So team members யார் வரும்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல, மேபி எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பர்ஸ், அப்புறம் வந்து கோஆர்டினேட்டர்ஸ், அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் டீம் மெம்பர்ஸாக வரும். அட்வைசரி மெம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது நம்ம என்ஜிஓக்கு இப்போ இன்கேஸ் நீங்கள் என்ன சொல்கிறது, இப்போ ப்ரப்போசல் அனுப்பும்போதோ இல்லைன்னா ஆர்கனைசேஷனோட ஸ்ட்ராட்டஜி செட் பண்ணும்போதோ நீங்கள் வந்து ஒரு அட்வைஸ் கேட்பது, மேபி ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கிறவங்க இருக்கலாம், இல்லைன்னா வெளியில் வேறு ஆர்கனைசேஷனில் இருந்து உங்களுக்கு இந்த ஒரு இப்படி நீங்கள் பண்ணலாம், இந்த ஐடியாஸ் கொடுக்குற அந்த அட்வைஸ் கொடுக்குறவங்களா இருக்கலாம், லீகல் அட்வைஸ் கொடுக்குறவங்களா இருக்கலாம். ஸோ அவங்க தான் அட்வைசரி மெம்பர்ஸ்னு வருது. போர்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்னால் இந்த ஆர்கனைசேஷன் யார் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அவங்க, அப்புறம் இதோட பிரசிடென்ட், வைஸ் பிரசிடென்ட், ஜெனரல் செக்ரட்டரி, ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி, மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி, ஸோ இந்த க்ரைட்டீரியாவில் வரவங்க தான் போர்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்னு சொல்கிறது. ஸோ போர்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் தான் அதாரிட்டி எல்லாமே அதிகம். ஸோ அவங்க தான் மெயின் இது. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம இப்போ வெப்சைட்டில் அப்டேட் பண்ணும்போது ஜஸ்ட்டு அவங்க நேம், டெசிக்னேஷன், ஃபோட்டோ மட்டும் இல்லாமல் அவங்களை பற்றி ஒரு சின்ன பயோ கொடுக்குறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ இந்த ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க பற்றி ஒரு சின்ன ஐடியா பார்க்குறவங்களுக்கு இல்லைன்னா வெப்சைட் கோத்ரூ அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட். ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும், ஓகே ஃபைன், இந்த பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்திருக்காங்க, அவங்க இந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாஸ் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட். ஸோ எப்போவுமே ஒரு பயோ கொடுக்கும்போது நீங்கள் என்ன சொல்கிறது, அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இல்லைன்னா அவங்க எந்த பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வராங்க, அவங்களுக்கு என்னவோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, மேபி நிறைய பேர் வந்து என்ஜிஓஸ் வந்து அவங்க மெயின் செக்டர் வேறையாக இருக்கும், அவங்க வந்து அவங்களோட பர்சனல் பேஷன் மூலமாக தான் என்ஜிஓ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஒரு மோட்டிவ் கொடுக்கலாம், என்ன மோட்டிவ்க்காக அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்த ஆர்கனைசேஷன், அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்தால் அது, இல்லைன்னா யாரோட இன்ஸ்பிரேஷனால் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது பார்க்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக அவங்க ஆர்கனைசேஷன் பற்றி தெரிய வரும். ஸோ எப்போவுமே ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறது நல்லது. உங்கள் போர்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸோ ஒரு டீம் மெம்பர்ஸ், அட்வைஸ் மெம்பர் எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட். ஸோ யா, எஸ் ஆஸ்தா. मैं कुछ और भी बताना चाहूंगी इससे रिलेटेड, जो कि आप इंफॉर्मेशन जब आप लिखेंगे तो उसको हम बायो बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बायो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी होता है। अगर हम अपने टीम मेंबर्स के बारे में बता रहे हैं, व्हेन वी आर टेलिंग अबाउट आवर टीम मेंबर्स, वी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देयर डेजिग्नेशन, की उनका जो पद का नाम है वो बताना बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उनका कितना अनुभव है इस समाज सेवा के इसमें, तो इसको अगर हम बताएंगे, इसको अगर हम जो हमारा टीम मेंबर है, एडवाइजरी या बोर्ड मेंबर, इन सब के बारे में हम जब भी इनका बायो लिखें तो इन सब चीजों का खास ध्यान रखें। व्हेनेवर वी राइट अ बायो, वी हैव टू हैव दिस इंफॉर्मेशन अबाउट देम। जिससे क्या होगा कि जब भी कोई हमारी वेबसाइट पे जाके देखना चाहेगा कि हमारी संस्थान को कौन चला रहा है, तो उससे उनको और विश्वास बढ़ेगा कि अच्छा इस ये जो है इनको इस फील्ड में या इस संस्थान को जो भी चला रहे हैं उनको अनुभव है। Whenever the person get to know about the particular person who is running the organization or who all are the members of the organization, they can get to know about the particular organization and the particular person, about how the organization is working, and yes, the organization is in trusted hands. So it is very important to write a good bio, just 3 lines,
जस्ट 2-3 लाइन में ही हमें बताना है कि उनका पद का नाम क्या है, उनको कितने सालों का अनुभव है, वो क्या काम करते हैं वहाँ पे, what work they do. So it would be the best way to get more open to the people who want to work or who want to get involved with the organization. Okay, Neha? Yeah. Okay, shall I move forward? Yes, please. रिपोर्ट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी वेबसाइट का। इसमें क्या होगा, दिस इंक्लूड्स एनुअल रिपोर्ट, एटीजी 12A FCRA। इससे क्या होगा, ये सब रिपोर्ट्स है हमारे पास, एटीजी 12A और FCRA, अगर ये हमारी वेबसाइट के ऊपर होती हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन आवर वेबसाइट, तो इससे क्या होगा, ये हमारी वेबसाइट का जो इसे बोलेंगे कि जो विश्वास और जो जानकारी है उसको सत्यापित करेंगे कि this thing will verify and the credibility of the NGO that yes, the NGO is not fake, the NGO is registered NGO and it is working actually working for the welfare of the people, for the welfare of the society, and it is not someone which is just not registered and just a website not working for the people. It's something working for the social cause. तो ये रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि जो हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं उनको ये साफ दिखेगा कि जो हमारी जो संस्थान है वो कितनी सही है, कितना काम कर रही है, और ये जो भी है ये रजिस्टर्ड है भारतीय गवर्नमेंट के साथ। इससे क्या होगा कि जो भी डोनेशंस आनी है या जो भी फंड्स आने हैं या जो भी लोग हमसे एसोसिएट होना चाहते हैं, जो भी लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं, उनका वो बढ़ेंगे और वो हमारे साथ काम करने आ सकते हैं। दिस विल इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी एंड द ट्रस्ट ओवर आवर ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड दीज काइंड ऑफ रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स को इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी वेबसाइट के ऊपर। यस मीना। Okay, so next one on the reports. So reports documentation ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இல்லைன்னா என்ஜிஓக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கே தெரியும், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்லை. பட் ஸ்டில் டாக்குமெண்டேஷன் எப்போவுமே ப்ரூஃப் தான். நம்ம இவ்வளோ ஆக்டிவிட்டீஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம், இவ்வளோ வருஷமாக நம்ம ஆர்கனைசேஷன் ரன் ஆயிருக்கோன்றதுக்காக ஒரு ப்ரூஃப் தான் இந்த டாக்குமெண்டேஷன் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே. ஸோ நிறைய இடத்துல நம்ம இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் இப்போ ATG 12A FCRA இதெல்லாமே இல்லைன்னா நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இல்லைன்னா நிறைய லீகலி இது வந்து உங்களுக்கு பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் ஒரு என்ஜிஓ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் இம்பார்ட்டன்ட். அது வெப்சைட்டில் அப்டேட் பண்ணுறது எதுக்குன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு க்ரெடிபிலிட்டி, அதுவும் இல்லாமல் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் அ ப்ரூஃப் ஆர்கனைசேஷன். நம்ம சும்மா கூட ஒரு வெப்சைட்டில் வந்து இவ்வளோ இயர் இவ்வளோ ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுக்கலாம், பட் அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது தான் அதோட ப்ரூஃப் வந்து ஓகே இவ்வளோ வருஷமாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, இவ்வளோ ஆக்டிவிட்டீஸ் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது வந்து இட் இஸ் அ க்ரெடிபிலிட்டி. ஸோ ஆனுவல் ரிப்போர்ட், நம்ம ஆடிட் ரிப்போர்ட், ATG 12A FCRA எப்போவுமே வெப்சைட்டில் அப் டு டேட்டாக வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இப்போ இந்த ATG 12A எல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ரினியூ பண்ணது நம்ம ஆட் பண்ணாமல் இருக்கும். அது வந்து அதெல்லாமே அப் டு டேட்டாக வைக்கிறது. ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் 1 by year எல்லா இயரும் ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக ஆட் பண்ணுறது, ஆடிட் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பொறுத்து தான் நமக்கு ஃபர்தரான ப்ராஜெக்ட்ஸ் மேபி ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரதும் இல்லைன்னா மற்ற டொனேஷன் ஃபண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி அந்த என்ஜிஓக்கு க்ரோத் ஆகுறதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் அப் டு டேட்டாக இருக்கும்போது தான் கிடைக்கும். ஸோ ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யா ஆஸ்தா. So this is all about what to be there on your website. So आज का सेशन था ये हमारे इसी बारे में था कि हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए और किस सेक्शन के अंदर हमें क्या लिखना चाहिए. It's all about what and where we have to include and what we have to include on the website and the what section. So any kind of questions, please you can ask us, any of us. You're most welcome.